Praise the Lord. Hallelujah. 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 Good morning, church. Morning. Good morning. How are you all? Good. How are you all? Yes. Good. So, I warmly welcome all of you, Design Assembly Ministries, then whoever are watching us online, streaming us through YouTube and everywhere. Get blessed by the word. So, first of all, I really thank God for giving me this great, precious, powerful and mighty opportunity for me to stand here and preach the word of God. Amen? So, this is not an ordinary thing actually. After so long time I'm back here. God gave me such a great stability and everything today to stand here and preach the word. And don't worry guys, don't worry everyone, that I'm not gonna continue all the message in English. So for your kind information, I'm gonna make it in bilingual language, so every one of you can understand it clearly. Okay, so ikkada entante language is not important, language style is not important. The word which is important ఏంటంటే వర్డ్, వాక్యం మీకు అర్థమవుతుందా అవ్వట్లేదా, అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో I'm gonna make it in bilingual, both English and Telugu. I hope every one of you will understand it. So hallelujah. 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 So it kind of feels different for me. It's been a long time. So, amen. Let's get into the word with a small prayer. Andram kallu moosukundam. Let's all close our eyes and bow our heads unto the Lord. Heavenly Father, thank you for giving this precious day for us, Lord. Today morning, Lord, as we all gathered here to praise you, to worship you, and to hear the word of God. As we are eating this word today, Lord, as we are chewing your word today, Father. God, each and every single word, sentence, let it be remembered, let it be established in our mind, Father. Whatever we are doing, Lord, wherever we are going, Father, keep that message, keep that word in my mind, my Father. God, whoever are here listening to your word, Father, God, help them to remember this, Lord. Help them to understand it, my Father. Keep your Holy Spirit anointing between us and anoint every one of us today, Father. In Jesus' name I ask and pray, and everyone say, Amen. 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 Hallelujah. Are you bored? Are you cheerful? Yes. Yes? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Come on. Go to your next person, give a high five, make something. You know, like message, word, and SLP, you should not make it so serious and everything. Okay? Just keep it. You are here listening to the word of God. You have to understand it. అర్థం చేసుకోవాలి. మన లైఫ్లో ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేయాలో we should apply it, make it implement in our life and everything. Hallelujah. Come on. Give a high five, not slap, high five to your next person, and make the environment cheerful, because we don't need serious thing over here. Okay, I'm not that type of a preacher saying all serious and everything. Okay, I'm a really cheerful person. Okay, amen. Amen. You ready, guys? Yes. So today God is gonna, like నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మనం లైఫ్లో ఒక్క దాని దగ్గర నుంచి అకార్డింగ్ టు బైబిల్ మనం పారిపోతాం. ఏంటది? సిన్, పాపం. వాట్ బైబిల్ సేస్, బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే పాపం దగ్గర నుంచి మనం పారిపోవాలి అంటారు. ఓకే, పాపం దగ్గర నుంచి మనం పారిపోవాలి అంటారు. బికాస్ వీ షుడ్ నాట్ డూ సిన్, రైట్? దాని దగ్గర నుంచి మనం పారిపోవాలి. సో బైబిల్ ఇలా చెప్తారు కదా, బైబిల్ సేస్ దిస్, రైట్? టు రన్ అవే ఫ్రమ్ సిన్, టు నాట్ బీ విత్ ద సిన్. సో అందరూ అదే చేస్తారు. సో ఎవ్రీవన్ డూస్ లైక్ దట్, డస్ లైక్ దట్. లైక్ ఎవ్రీవన్ రన్ అవే ఫ్రమ్ సిన్ without knowing what is sin. Amen. So today పారిపోకుండా జస్ట్ స్టాండ్ బై దేర్, ఎక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఉంది. సిన్ అంటే ఏంటో మనం నేర్చుకుని విల్ లెర్న్ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో దిస్ మెసేజ్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 టాపిక్స్, 2 సెక్షన్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ we're going to talk about sin, పాపం గురించి మనం కొద్ది నిమిషాలు మాట్లాడుకుందాం. తర్వాత after a few minutes we're going to talk about disqualification, అర్హత లేని వాళ్ళు. ఓకే, we're going to talk about that. Okay, so first thing, పాపము అంటే ఏంటి? What is sin? Can anyone? What is sin? Sin అంటే ఫస్ట్ మీ మైండ్లో వచ్చే పాయింట్ ఏంటి?
Can anyone share their thoughts? Yeah, doing against God. Disobeying God. Okay, దేవునికి విరోధంగా ఉండడం. Okay, disobedience to God. So sin is a disobedience to God commandments, whether in thought, word or action. అంటే ఏంటి? పాపము దేవునికి విరోధంగా. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుంది? ఏ విధంగా పాపం మనం చేయొచ్చు? ఆలోచన విధంగా చేయొచ్చు, మాట విధానంలో చేయొచ్చు, పని విధానంలో మనం చేయొచ్చు కదా. ఏనా మనం ఎలా చేయొచ్చు? కెన్ యూ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ? లైక్ చెప్పాను కదా, ఎలా పాపం ఎలా చేయొచ్చు మనం? థాట్, వర్డ్ అండ్ యాక్షన్. ఓకే, ఏంటది మళ్ళా తెలుగు? ఇఫ్ యూ వాంట్. ఆలోచన విధంగా, మాట విధానంగా, ఇంకా పని విధానంలో మనం పాపం చేయొచ్చు. పాపం అంటే ఇప్పుడు మనం వేరే ఏమి కన్స్ట్రక్షన్ చేసేక్కర్లేదు. ఈ 3 విధానంలో మనం ఏదో ఒక స్టెప్ ముందుకేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, కొంతమంది అనుకుంటారు పాపం అంటే పెద్దదో బిల్డింగ్ కట్టేయాలి, అదే పాపం అనుకుంటారు. సో దట్స్ నాట్ ద సిన్. ఓకే, ఐమ్ గోనా సే ఈ 3 వేస్లో మనం పాపం చేయగలం. చేసే ఛాన్సెస్ ఈ 3 వేస్లో ఉంటుంది. చేయాలనట్లేదు. ఓకే, డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్. ఈ 3 వేసెస్లో మనం పాపం చేయగలం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ సిన్. Sin separates people from God and leads to spiritual death. అంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ సిన్. ఈ పాపం చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది? పాపము ఒక పర్సన్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఏం చేంజెస్ అనేవి ఆ పర్సన్లో వస్తాయి అంటే వెన్ సిన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు యూ, అది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ సపరేట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ గాడ్. ఓకే, నీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ పాపం ఏం చేస్తుందంట? నిన్ను దేవుని నుంచి ఏం చేస్తుంది? దూరం చేస్తుంది. ఓకే, పాపం మీలోకి వచ్చిన తర్వాత దేవుని నుంచి ఏం చేస్తుంది? దూరం చేస్తుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైందా? థాట్, వర్డ్, యాక్షన్. సెకండ్ పాయింట్, కాన్సిక్వెన్సెస్, సపరేటింగ్ యూ ఫ్రమ్ గాడ్. ఇన్ దిస్ సపరేషన్ మనం ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గర నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతామో మనలో ఉన్న స్పిరిచువాలిటీ ఏమవుతుంది? చచ్చిపోతుంది. మనలో ఉన్న ఆత్మీయత ఏమవుతుంది? చచ్చిపోతుంది. ఇట్ విల్ బి డెత్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ. ఈ పొజిషన్లో మన స్పిరిచువాలిటీ డెత్ అని. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు అనదర్ వన్, గాడ్స్ మర్సీ అండ్ ఫర్గివ్నెస్. ఓకే, గాడ్ ఆఫర్స్ ఫర్గివ్నెస్ టు దోస్ హూ రిపెంట్ అండ్ హూ బిలీవ్ ఇన్ జీసస్. అంటే ఇప్పుడు చాలామంది అనుకుంటారు నేను పాపం చేశాను కదా, ఏం లే నెక్స్ట్ గాడ్ని ఫర్గివ్నెస్ అడగాలి వచ్చేస్తుంది అనుకుంటారు. దట్స్ నాట్ ద థింగ్. ఓకే, గాడ్ ఫర్గివ్నెస్, ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా బ్లెస్సింగ్ కావాలనుకోండి, మీకు ఏమైనా థింగ్ కావాలనుకోండి, మెడికల్ కావాలనుకోండి, గాడ్ దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేస్తాం? ప్రార్థన చేస్తాం, ప్రేయర్ చేస్తాం, అడుగుతాం దేవుడిని, దేవా నాకు ఇది కావాలి, గాడ్ ఐ వాంట్ దిస్ ఈజ్ మై నీడ్ ఇన్ మై లైఫ్, నాకు ఇది కావాలి అని ప్రేయర్ చేస్తే అప్పుడు గాడ్ ఏం చేస్తారు? హీల్ లిసన్ టు అవర్ ప్రేయర్స్, హీల్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఇఫ్ హీ గివ్స్ us, వాట్ ఇఫ్ హీ గివ్స్ నాట్ us, ఒకసారి చూసుకుని అప్పుడు ఆ బ్లెస్సింగ్ అనేది మనం ఏదైతే అడిగామో అది మనకి ఇస్తారు దేవుడు. అది ప్రాసెస్ కదా, ఇలాగే కదా జరిగేది. మీరు ఇంకా వేరే సిచ్యువేషన్లో చేస్తారా? ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ దిస్, రైట్? సో ఇక్కడ ఫర్గివ్నెస్కి వచ్చేసరికి చాలా మంది, ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ మిస్అండర్స్టాండ్స్ ఇన్ దిస్ పాయింట్, విచ్ ఈస్ సిన్ చేసిన తర్వాత గాడ్ని ఫర్గివ్నెస్ అడిగితే ఫర్గివ్నెస్ ఇచ్చేస్తారు అని అనుకుంటారు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, ఫర్గివ్నెస్ అనేది ఒక థింగ్ కాదు గాడ్ ఇచ్చేయడానికి. దట్స్ అ మర్సీ, అ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్ అనమాట. మీ మీద ఉన్న ఒపీనియన్ బట్టి గాడ్ మీకు ఫర్గివ్నెస్ ఇస్తారు. సో లెట్స్ డిస్కస్ దిస్ అబౌట్ అనదర్ పేపర్. సో లెట్స్ గో టు ద ఫోర్త్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుందా? థాట్, వర్డ్, యాక్షన్. నేను మళ్ళీ అడుగుతా. సో దట్స్ వై విజిటింగ్ ఎవ్రీ. ఓకే, థాట్, వర్డ్ అండ్ యాక్షన్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, సెపరేషన్ ఫ్రమ్ గాడ్. ఓకే, థర్డ్ పాయింట్, forgiveness. Okay, so let's go to the fourth one, salvation through Jesus. Can anyone repeat salvation? What do you say? Rakshana. Okay, Rakshana, దేవునిలో రక్షణ. Fourth point ఏంటి? Salvation in Jesus. Jesus died to save people from sin and offer eternal life. Okay, so salvation ఎలా వస్తుందంటే మనం ఎప్పుడైతే రిపెంట్ అవుతామో God already paid for our sins. ఓకే, దీన్ని సాల్వేషన్ అంటాం. అర్థమైందా? రక్షణ ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా?
So fifth one, last point, living a life free from sin. Okay, believers are called to turn away from the sin and live righteously. Okay, I'll explain it. Let's all open James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. You can tell me. యాకోబు. Yaakov. యాకోబు. 4:7. కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అప్పుడు వాడు మీ యొద్ద నుండి పారిపోవును. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నేను ఈ వర్డ్ ఓకే, సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈస్ ఈ వర్డ్ ఏం చెప్తాను చూడండి. జేమ్స్ చాప్టర్ 4 verse 7, submit yourself then to God, resist the devil and he will be free from you, and you will be free from me. Okay, so what does this mean అంటే ఇక్కడ మనం దేని గురించి మాట్లాడుకున్నాం స్టార్టింగ్ లో, దట్ మనం పాపం దగ్గర నుంచి పారిపోవాలి అనుకున్నాం. ఓకే, మనం పాపం దగ్గర నుంచి పారిపోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏం నేర్చుకున్నాం? ఫస్ట్ థింగ్ థాట్, వర్డ్ అండ్ యాక్షన్. సెకండ్ థింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ సిన్, సపరేషన్ గురించి. థర్డ్ లో ఫర్గివ్నెస్ గురించి. ఫోర్త్ లో సాల్వేషన్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఫిఫ్త్ లో లైఫ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ సిన్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఈ వర్డ్ ఏం చెప్తుంది మనకి? సబ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్. కెన్ ఎనీవన్ రీడ్ ఇన్ తెలుగు వన్స్ అగైన్? కాబట్టి దేవునికి లోబడేయుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అప్పుడు వాడు మీ వద్ద నుండి పారిపోవాలి. ఏం చెప్తుంది వాక్యం? ఎవరు పారిపోతారంటే మన దగ్గర నుంచి? ఎవరు పారిపోతారు? మన టాపిక్ ఎలా స్టార్ట్ చేసాం? మనం పారిపోయే దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? అపవాది మన దగ్గర నుంచి పారిపోయేటట్టు మనం చేయాలి. హల్లెలూయా. సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే, అపవాది మన దగ్గర నుంచి పారిపోయేటట్టు మనం చేయాలంటే వాట్ షుడ్ వి డూ? What should we do? We need to submit ourselves. Okay? Okay, ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ప్యూర్ వాటర్ ఉందనుకోండి, వైట్ వాటర్, దెన్ యూ యాడెడ్ ఎ లిటిల్ బ్లాక్ ఇంక్ ఇన్ ఇట్. కనబడుతుందా? అంత వైట్లో కనబడుతుందా? కనబడదు. ఎందుకంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? మీరు ఎంత క్లీన్గా, ఎంత స్పిరిచువల్గా, ఎంత మీరు దేవునికి దగ్గరగా ఉంటారో అది వస్తుందా మన దగ్గరికి? రాదు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏంటో తెలుసా? మనం ఉండేది ఏంటో తెలుసా? దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే అపవాది మీ దగ్గర నుంచి పారిపోతుంది అంటాం. కానీ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? పాపం దగ్గర నుంచి మనం పారిపోవడానికి చూస్తున్నాం. సో దట్స్ నాట్ ద థింగ్ అనమాట. ఎలా అంటే వీ షుడ్ బి క్లీన్. మనము దేవునికి సబ్మిట్ చేసుకుని ఉండాలి. మనం ఎప్పుడైతే దేవునికి దగ్గరగా సబ్మిట్ చేసుకుని ఉంటామో దెన్ హీ విల్ నాట్ కమ్ టు us. He will run from us. Okay? Amen? అర్థమైందా? సో లెట్స్ గో టు అనదర్. లైక్ నేను థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ గురించి నేను మళ్ళీ ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ చెప్తాను. లైక్ గాడ్స్ మర్సీ అండ్ ఫర్గివ్నెస్, ఇంకా సాల్వేషన్ గురించి విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్, విచ్ ఈస్ లైక్ నేను చెప్పాను కదా, మెనీ ఆఫ్ అస్, చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే పాపం చేసిన తర్వాత దేవుని దగ్గర నుంచి రక్షణ, ఫర్గివ్నెస్ అండ్ క్షమాపణ ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు అనుకుంటారు కదా. ఈజీగా దిస్ ఈజ్ రియల్, ఎవ్రీవన్ థింగ్స్ లైక్ దాట్ అనమాట. తెచ్చేసుకోవచ్చు, అడిగితే దేవుడు ఇచ్చేస్తారు కదా అనుకుంటారు. అదేమి గోల్డ్ కానీ బ్లెస్సింగ్ కానీ ఇచ్చేయడానికి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ప్రే, యూ నీడ్ అవుట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు ఫర్గివ్నెస్ అడగాలి, క్షమాపణ అడగాలి అనుకుంటే కాదు. క్షమాపణ ఎలా అడగాలి కూడా మనకి తెలుసుంటుంది. హల్లెలూయా. ఫర్గివ్నెస్ మనం ఎలా అడగాలి కూడా మనం తెలుసుంటుంది. మనం అనుకుంటాం, మనం రోజు చర్చ్కి వెళ్తాం కదా, చాలా సర్మన్స్ వింటాం కదా, వి లిసన్ టు లాట్ ఆఫ్ మెసేజెస్, లాట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కదా, వీ నో హౌ టు ఆస్క్ ఫర్గివ్నెస్ అనుకుంటాం. బట్ that is not the way you ask the forgiveness. Okay, first of all you need to confess and repent of the sin. Okay, మీరు
what do you say, confess? ఒప్పుకొనుట. మనం చేసిన పాపాలు ఒప్పుకోవాలి. ఓకే, దేవుని ముందు మనం చేసిన పాపాలు ఒప్పుకొని దెన్ వీ షుడ్ రిపెంట్, పశ్చాత్తాపపడాలి. ఓకే, ఎలా రిపెంట్ అవ్వాలి? దేవా నన్ను క్షమించి నేను తప్పు చేశానంటే అలా ఏం అవ్వాలి. ఓకే ఓకే, ఆల్ మైటీకి మీరు అలా ప్రేయర్ చేస్తారనమాట. దట్ ఈస్ నాట్ హౌ యూ డూ ఇట్. ఓకే, గాడ్, మీరు బయటకి యూ మే ప్రే విత్ యువర్ మౌత్, గాడ్ ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, ఐ డిడ్ రాంగ్, ఐ డిడ్ సిన్ అని మీరు అనుకుంటారు. బట్ డీప్ ఇన్సైడ్ యువర్ మైండ్, డీప్ ఇన్సైడ్ యువర్ హార్ట్ దేర్ ఇస్ అ లిటిల్ పాయిజన్ హైడింగ్. లిటిల్ పాయిజన్ హైడింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ, లిటిల్ పాయిజన్ హైడింగ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. దేవుడు, మీరేమనుకుంటారు, నేను చెప్పిన మాటలన్నీ దేవుడు వింటాను అనుకుంటారు, కానీ దేవుడు ఏం వింటారు? నీ లోపల ఉన్న పాయిజన్ కనపడతారు. హల్లెలూయా. నీ లోపల ఉన్న పాయిజన్ అనేది మనకు కనపడుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రేయర్ చేస్తున్నాను, నేను ఒక సిన్ చేశాను, నేను లోపల చేసిన సిన్ మీకు కనపడుతుందా? నా లోపల నేను ఏం చేశాను మీకు కనపడుతుందా? కనపడదు, మన ఎవరికి కనపడదు. బట్ గాడ్ డజంట్ సీ అవర్ వర్డ్స్, హీ సీస్ అవర్ హార్ట్. ఆమేన్. దేవుడు మన ప్రార్థన, మనము ఇక్కడ వరల్డ్ లో ఫిజికల్ గా విత్ అవర్ బాడీ, విత్ అవర్ మౌత్ వి ప్రే త్రూ ఫిజికల్లీ, బట్ గాడ్ డజంట్ హియర్ అవర్ వర్డ్స్, హీ లిసన్స్ అండ్ హీ సీస్ అవర్ హార్ట్. ఆమేన్. ఇఫ్ యు బిలీవ్ ఇట్, షౌట్ ఆమేన్. దేవుడు మన హృదయాల్ని చూస్తాడు, మన మాటల్ని కాదు. ఓకే, ఆమేన్. సో సెకండ్ థింగ్, forgiveness through Jesus Christ. Jesus' death and resurrection paid the price for sin, making forgiveness possible. Okay, so everyone won't be same as everyone, right? So like some people repent artificially, some people repent heartfully, they cry, they repent in the presence of God, they cry, they shout, they do a lot of sacrifices and everything. God sees those persons. Okay, God sees, God point out those persons. So Devudu, God died for us, right? Jesus Christ died for us on the cross. Enduku? To pay for our sins. He died for us to pay for our sins. To pay for our sins, kada? So let's compare it from Old Testament and New Testament this time. Okay, so in Old Testament, పాపం చేశారు అంటే ఒక పర్సన్ he did sin అంటే Old Testament లో ఏమని రాసి ఉంటుంది? he should be punished and there is no forgiveness for him, right? The person should be punished and there will be no forgiveness for it. Okay, సో ఇక్కడ న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో గాడ్ ఏం చేశారు? when Jesus came to this earth and died for us, he paid all for our sins. మనం చేసిన పాపాలన్నిటికీ ఆయన ఏం చేశారు? వెల చెల్లించారు. ఓకే, సో వాట్ వీ షుడ్ సీ హియర్ ఈస్, దేవుడు మనం చేసిన సిన్స్ కి he paid for us, right? సో అలా అని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. అలా అని we should not get a thought that he paid for our sins, we can get forgiveness easily. No, we won't get like that. Okay, you should cry, you should repent. నేను ముందు చెప్పాను కదా, forgiveness is not a thing which is given by God. Okay, forgiveness అనేది అదొక ఐటమ్ కాదు, అదొక బ్లెస్సింగ్, అదొక థింగ్ కాదు గాడ్ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకోవాల్సింది. దట్ ఈస్ అ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్ అన్నమాట. ఓకే, by seeing your opinion, మీ పైన దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశం బట్టిని దేవుడు మీకు ఫర్గివ్నెస్ ఇస్తాడు, క్షమాపణ అనేది అప్పుడు మీకు వస్తుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అర్థమైందా? పాపం ఎలా ఉంటుంది, ఎలా చేస్తాం, క్షమాపణ ఎలా వస్తుంది, హౌ డు వి గెట్ ఫర్గివ్నెస్ అనేది మీరు అర్థమైందా? ఐ హోప్ యు ఆల్ గెట్ ఇట్, రైట్? సో యాజ్ ఐ కెన్ సే, బై లెట్స్ టేక్, అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం ఫిజికల్గా మనం చూసాం కదా, ఇప్పుడు లెట్స్ గో ఇన్ టు ద బైబిల్ అండ్ లెర్న్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద బైబిల్. ఓకే, ఈ మెసేజ్లో we're going to talk lot of characters, you're going to remember all of that. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు you'll get an idea. Fine. So first we're going to talk about
పాల్ 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 అంటే మీకు ఎవరు గుర్తొస్తారు? లైక్ హౌ డస్ హీ గెట్, హౌ మీకు అంటే మీ మైండ్లో పర్సనాలిటీ ఎలా కనబడుతుంది? స్టిల్ చెప్పండి, యూ కెన్ టాక్, ఇట్స్ నో ప్రాబ్లమ్. స్పీకింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్రైమ్ ఓవర్ హియర్. యూ కెన్ స్పీక్. పాల్ అని చెప్పాను మీకు. ఇప్పుడు మీ మైండ్లో ఏ ఇమాజినేషన్ వచ్చిందో యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్. In the south to God. Still? Okay, I don't want to waste time. So, what is it? Paul అంటే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది? సౌల్. ఓకే, సౌల్ he converted into Paul. ఎలాగా? He killed Christians. He killed Christians కదా? పాల్ మీద ఒక గుడ్ ఒపీనియన్ ఉంది కదా మనకి. He's a good guy after God converted him. But everyone has their past over here. Okay, let's talk about it. Paul was a killer. Killed the Christians. Judah, Iscariot Judah. Okay, what did he do? He sold Jesus for 30 pieces of silver. Iscariot Yoda. Okay, దేవుని 30 pieces of silvers ki he sold Jesus. When it comes to Peter, denied Jesus for 3 times out of fear. Okay, 3 times భయపడి దేవుని వద్దంటున్నారు, దేవుని డిసోబే చేశారు పీటర్. ఓకే, జోనా disobeyed God's commandment to go to Nineveh and ran away. ఓకే, ఎప్పుడైతే జోనా అక్కడ ఏం చేశాడు? నినివే నుంచి పారిపోయాడు. గాడ్ చెప్పిన కమాండ్మెంట్ నుంచి పారిపోయాడు. దేవుని దగ్గర నుంచి పారిపోవడానికి ట్రై చేశాడు. అక్కడ ఏముంది? డిసొబీడియన్స్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సో యూ కెన్ సీ పాల్ కిల్డ్ క్రిస్టియన్స్. మర్డర్, ఇట్స్ అ సిన్. ఓకే, హత్య. Okay, and next one, Judah, Iscariot Judah. What did he do? He sold Jesus. Artificial love, artificial affection. Okay, akada. Peter, disobedience, denied Jesus. Okay, disobedience. And Jonah again disobeyed God and ran away from God. And again, David committed adultery with Bathsheba and made kill her husband Uriah. Okay, తెలుసు కదా? He made disobedience. David అక్కడ ఏం చేశాడు? He went against the law of God. Okay, Moses stuck the rod instead of speaking to the rod. Okay, రాయితో మాట్లాడమంటే దాన్ని 2 సార్లు కొట్టాడు. అదేమంటారు? డిసోబీడియన్స్ టు గాడ్. సో పీటర్, జూడా, పాల్, జోనా, డేవిడ్, మోసెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంతే. ఇంకా చాలా మంది ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్స్. వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు? వీళ్ళందరూ ఒక గ్రేట్ పొజిషన్స్ ఉన్నారు. నాట్ సేయింగ్ దాట్ దే కమిటెడ్ సిన్. దే డిసోబేడ్ గాడ్. దే వెంట్ అగేన్స్ట్ ద లా ఆఫ్ గాడ్. ఆయన ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకంగా వెళ్ళారు కదా. ఇవన్నీ చేశారు. బట్ డిడ్ గాడ్ ఫర్గివ్ దెమ్? Did God forgive them? ఇక్కడ చూస్తే పాల్ కిల్డ్ క్రిస్టియన్స్ కదా. Did he repent? Yes. He repent. Iscariot Yoda. He ran away from God. He repent అయ్యాడు. బట్ దేవుని దగ్గర నుంచి పారిపోయాడు. అలా అమ్మిన తర్వాత దేవుని దగ్గర నుంచి పారిపోయాడు. పీటర్, కెన్ ఎనీవన్? He prayed with sorrow. He prayed, he cried, everything. He got repentance. Oh my God. You can say, మీకు తెలుసు కదా. Come and say. What about Jonah? What did he do? ఎక్కడ? In the stomach, in the belly of fish. కదా. ఈ రిపెంట్ ఏం చేశారు? నేను తప్పు చేశాను అని ఒప్పుకున్నాను. హీ కన్ఫెస్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ లార్డ్ ఐ మేడ్ సిన్,
I ran away from you in the cause of fear. Please forgive me. అని ఎక్కడ ఒప్పుకున్నారు? ఎక్కడ? స్టమక్, బెల్లీ ఆఫ్ ఫిష్. సండే స్కూల్ నేర్చుకోలే ఎవరు? ఇదే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డేవిడ్, after committing adultery with Bathsheba and made her husband kill, what did he do? Psalms chapter 51 లో ఉంటుంది చూడండి. The pray, the cry, the plea of David, the repentance of David అనేది you can get the whole prayer, whole repentance story in Psalms chapter 51. You can read it after. Moses struck the rod. Okay, మోసెస్కి గాడ్ ఏమని పనిష్ చేశారు చెప్పండి? రాయతో మాట్లాడమంటే హి స్టక్ ద రాడ్ 2 times. సో అందుకే జస్ట్ స్టక్ చేశారంటే, ఒక మ్యాన్ వరల్డ్లో లివ్ చేస్తున్నారంటే హీ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు హ్యాండిల్. యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, ఫ్రస్ట్రేషన్, యాంగర్, కోపం, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. బట్ ఇవన్నీ దేవుడి ముందు పనిచేయవు. దేవుడు చెప్పారు అంటే యూ షుడ్ వాక్ బై లైక్ దాట్. ఓకే, ఏమన్నా ఇప్పుడు మోసెస్కి ఏమొచ్చింది? అక్కడ ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చింది. ఈ రాయ నుంచి మాకు నీళ్ళు వస్తుందా, అంత ఉందా నా ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చి హీ స్ట్రైక్ ఇట్. గాడ్ ఏం చేశారు? క్యానన్ చూడడానికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేదు, ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్ చూడడానికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేదు. ఈ గాడ్ జస్ట్ సెడ్ దట్ యూ ఆర్ నాట్ గోనా సీ ద ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్ అన్నాడు. డిడ్ హి సీ? చూసారా? No, he didn't go. Yes. Okay, he didn't go to the promised land. Amen. అర్థమైందా? Are you all getting it? So this is what God talks about sin, committing sin. క్షమాపణ పాపం గురించి మనం ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకున్నాం. We whole right now discussed about that. తెలుసు కదా? Once again let's revise. ఎలాగా పాపం ఎలా మనం కమిట్ చేయగలం? మర్చిపోయారు. థాట్, వర్డ్, యాక్షన్. ఆలోచన విధానంలో, మాట్లాడే విధానంలో, పని చేసే విధానంలో మనం పాపం చేయొచ్చు. ఓకే, ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి? ఫర్గివ్నెస్. మీరు ఓకే ఫైన్, విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ యూ డిడ్ ఎ సిన్. ఎనీవన్ సిన్, పాపం చేయకుండా ఎవరు ఉండరు. ఎవ్రీవన్ ఆర్ సిన్నర్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, చేసిన తర్వాత if you repent with cry, not artificial cry, if you repent with cry, plea like దేవా నన్ను క్షమించు అన్న ఆ ఏడుపు ఎక్కడి నుంచి రావాలి తెలుసా? కళ్ళ నుంచి కాదు. it should come from the heart, it should come from inner of your body. Amen. Hallelujah. అర్థమైందా ఇక్కడ ఎలా ఫర్గివ్నెస్ మనం చేయాలో, ఎలా ఫర్గివ్నెస్ మనం పొందుకోవాలో అర్థమైంది కదా? సో నౌ లెట్స్ గో టు డిస్క్వాలిఫికేషన్. ఓకే, అర్హత లేనివారు ఎంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్నారు? నేను అర్హత లేదు నాకు అని ఇక్కడ ఎంతమంది కూర్చున్నారు? ఎంతమంది అనుకుంటారు ఐఎమ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ లార్డ్, నాకు అర్హత లేదు అని ఎంతమంది అనుకుంటారు? కమ్ ఆన్, యూ కెన్ సే, యూ కెన్ సే. వెన్ ఐ సే దట్ ఐఎమ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్, అర్హత లేదు అని నేను కూడా అనుకుంటాను. సమ్ టైమ్స్ అనుకుంటాం కదా. సో లెట్స్ సీ హియర్. Noah got drunk. Okay, Noah తాగుబోతు కదా. You're seeing me like నేనేమో I was saying false, నేను రాంగ్ చెప్తున్నాడు. You're creating a doubt inside me అనమాట. Noah was a drunkard. Noah ఎవరు? తాగుబోతు. Jonah ran away, దేవుని నుంచి పారిపోయాడు కదా. And Moses stuttered. మోసెస్ ఎవరు? నత్తి తెలుసా? హీ స్టటర్డ్. హీ వోంట్ గెట్ వర్డ్స్ టు స్పెల్ అనమాట. మోసెస్కి ఏంటి? నత్తి. అబ్రహాం వాజ్ ఓల్డ్, అబ్రహాము వృద్ధుడు. ఓకే, లాజరస్ వాజ్ డెడ్, లాజర్ చనిపోయాడు. పీటర్ హ్యాడ్ టెంపర్. పీటర్కి ఏముంది? పేతురికి కోపం. ఎంత ఉంటుంది తెలుసా మీకు? చాలా కోపం తెలుసా? సో ద బర్నింగ్ వాల్కెనో. ఓకే, పేతురికి ఏముందంట? కోపం ఉంది. దావీదు, he had an affair. David had an affair.
as we discussed before, he performed, he played in adultery with Zacchaeus was shot. Ever Zacchaeus తెలుసా? Can anyone translate Telugu? What do you call this? పొట్టివాడు ఎవరు? జక్కయ్య తెలుసు కదా. Zacchaeus was shot. Martha was nervous. మార్తా ఏమైంది? భయపడింది. ఓకే, మార్తా భయపడింది. Paul was a murderer, హంతకుడు కదా. అండ్ Jacob was a cheater, మోసగాడు. Who he cheated? ఎవరిని మోసం చేశారు? తండ్రిని మోసం చేశారు. ఓకే, యాకోబు ఎవరిని మోసం చేశాడు? మోసం చేశారు. ఓకే, సో తర్వాత గిడియోన్ వాజ్ ఇన్సెక్యూర్, ఈవెన్ హీ గాట్ ఫియర్. గిడియోన్ వాజ్ ఫియర్. గిడియోన్ వాజ్ హ్యావింగ్ భయం, పిరికి. ఓకే, సో సారా వాజ్ ఇంపేషెంట్, అసహనంగా ఉంది సారా. ఓకే, సారా వాజ్ వాట్? షీ వాజ్ impatient. She was not having patience. And Elijah was depressed. Nirasha. Okay, he was depressed. And Thomas was a doubter. Okay, Sandeham ekku. Thomas. అర్థమైందా? ఈ పీపుల్ అందరూ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చా? వేరే బుక్స్, వేరే నార్మల్ నోవెల్స్, ఈ బుక్స్ నుంచి తీసుకొచ్చాను నేను కదా. మామూలు రైటర్స్ రాసిన బుక్స్ నుంచి తీసుకొచ్చాను కదా. ఉన్నారు ఇక్కడే. ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాను నేను అందరినీ? బైబిల్ నుంచి తీసుకొచ్చాను. సో బైబిల్ ఏం చెప్తుంది మనకి? టు స్టే అవే ఫ్రమ్ సిన్, టు స్టే అవే ఫ్రమ్ ఇదే కదా బైబిల్. యు నో ఆల్ దట్ రైట్? బైబిల్లోనే ఇంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు కదా. నోవా, జోనా, మోసెస్, అబ్రహాం, లాజరస్, పీటర్, డేవిడ్, జకాయస్, మార్తా, పాల్, జేకబ్, గిడియోన్, సారా, ఎలైజా, మరియం, థోమస్. వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి? బైబిల్ నుంచి. వీళ్ళందరికీ ఒక గ్రేట్ ఎండింగ్ ఉంది. యూనో దే హ్యావ్ అ గ్రేట్ లైక్ వాళ్ళందరూ ఎవరు చూజన్ ఫ్రమ్ గాడ్. దేవుడు ఏం చేసుకున్నాడు? పిలువబడిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ. అవును కదా. మరి దేవుడు వీళ్ళందరినీ పిలిచినప్పుడు వీళ్ళందరిలో ఇన్ని డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఎందుకున్నాయి? ఎందుకున్నాయి? దేవుడే కదా వీళ్ళందరినీ ఎంచుకున్నారు. గాడ్ ఓన్లీ కాల్డ్ దెమ్ కదా. ఆయన గాస్పెల్ కోసం, గాడ్ హెల్పర్స్ కోసం, సర్వెంట్స్గా వీళ్ళందరినీ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు? వీళ్ళందరూ ఎలా పనికొస్తారు? ఒకరు తాగుతారు, ఒకరు పారిపోతారు, ఒకరికి భయం ఎక్కువ, ఒకరికి అసహనం ఎక్కువ. ఇన్ని డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎందుకు? మిగతా లేరా? చాలామంది ఉన్నారు కదా బైబిల్లో. వాళ్ళని చూస్ చేసుకోలేరా దేవుడు? వీళ్ళని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాడు? I'm going to say a word. Okay? God doesn't call the qualified. God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Okay? in Telugu చెప్తారు. దేవుడు అర్హత ఉన్న వాళ్ళని పిలవడు, పిలువబడిన వాళ్ళని అర్హులుగా చేసే దేవుడు. ఎలాగా? ఇప్పుడు మీరు అనుకున్నారు కదా, నాకు ఎవరో చెప్పారు కదా, ఎవరో నేను క్వాలిఫైడ్, ఐఎమ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ అన్నప్పుడు చేతులు ఎత్తారు. ఎవరాలు చేతులు ఎత్తినారు? హూ రైజ్ దేర్ హ్యాండ్? సో యు ఆర్ నాట్ డిస్క్వాలిఫైడ్? యు ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్? నో. ఎవరు చెప్పారు మీకు? హూ ద హెల్, హూ సెడ్ దట్ యు ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్, ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్? ఎవరు చెప్పారు మీకు? నీకు చదవడం రాదు, నీకు ఇంగ్లీష్ చదవడం రాదు, నీకు పాడడం రాదు, నీకు యూ సే దట్ నేను లైఫ్లో యూజ్లెస్, నేను దేనికి పనికిరాను, నాకు ఒక జాబ్ లేదు, నాకు ఒక ఇన్కమ్ లేదు, నాకు ఒక మంచి లిటరేచర్ లేదు, నా లైఫ్లో ఒక ఎడ్యుకేషన్ లేదు, నా లైఫ్లో కరెక్ట్ పొజిషన్ లేదు, నేను ఒకరిని కరెక్ట్గా చూసుకోలేకపోతాను, ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ మై చిల్డ్రన్, ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ మై పేరెంట్స్, ఐఎమ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ స్టడీయింగ్, నాకు అసలు నాకు అసలు ఛాన్స్, నాకు ఒక క్వాలిటీ లేదు, చదువుకునేటప్పుడు నాకు ఒక క్వాలిటీ లేదు, ఐఎమ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకుంటున్నాం ఈరోజు. రిమెంబర్ దిస్. దేవుడు అర్హత ఉన్న వారిని పిలవడు. నీకు అన్నీ వచ్చు, నీకు చదవడం వచ్చు, నీకు పాడడం వచ్చు, నీకు అన్నీ చేయడం వచ్చు, నేను పిలిచాడా దేవుడు? దేవుడు పిలవడు. నువ్వు పిలవబడినావు కాబట్టి, యు ఆర్ కాల్డ్, నువ్వు దేవుడు పిలుపు నీ వైపు ఉంది కాబట్టి దేవుడు ఏం చేస్తాడు? నిన్ను అర్హులుగా చేసే బాధ్యత ఎవరిది?
ఎవరిది? నేను అర్హులుగా చేసే బాధ్యత ఎవరిది? హూ క్వాలిఫైస్ యూ? గాడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఐఎమ్ అన్క్వాలిఫైడ్ అని చెప్పండి. ఇప్పుడు you are unqualified. Oh my God, you guys are sleeping. Oh my, you are qualified. Yes. Okay, no matter how wrong you do, మీరు no matter how deep situations you go. ఇప్పుడు I'll say an example for you. Let's all go to Psalms chapter 34 verse 18. I'll read it once. The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. The Lord is scars those who are crushed in spirit. ఒకసారి let's read in Telugu. విరిగిన హృదయము గలవారికి యెహోవా ఆసన్నుడు. కీర్తనలు 34:18. 34:18. విరిగిన హృదయం గలవారికి యెహోవా ఆసన్నుడు, నలిగిన మనస్సు గలవారికి వారిని ఆయన రక్షించును. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్తా ఎగ్జాంపుల్. యూ వెంట్ టు ఎ టాప్ పాట్ షాప్. ఓకే, ఒక కుండ కొనుక్కోవడానికి మీరు వెళ్ళారు. అన్నీ బాగున్నాయి, కార్నర్లో ఇరిగిపోయి మట్టిగా అయిపోయి కుండ ఉంది. మీరు ఏం చేస్తారు? ఇవన్నీ బాగున్నాయి కదా, ఏది బాగుంది దాన్ని అసలు చూడరు కదా. అది మట్టి మొత్తం విరిగిపోయింది, దేనికి పనికి వస్తుంది? దేనికి పనికిరాదు. దాన్ని చూడం మనం. ఏది మంచిగా స్ట్రాంగ్గా మంచి షేప్లో ఉందో దాన్ని మనం తీసుకుని వస్తాం, మంచిగా యూజ్ అవుతుంది, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ వాట్ డస్ డూ? దేవుడు ఏం చేస్తాడు? ఏది పగిలిపోయింది, ఏది విరిగిపోయింది, ఏది తడిచిపోయింది, ఏది మట్టిగా ఉంది దాన్ని తీసుకొస్తాం. వాట్ డస్ హి డూ? మొత్తం వాటర్ వేసి he'll do the clay again, he'll remake the clay, he'll crush you, he'll fold you, he will rub you, and he'll make a perfect pot, perfect shape pot again. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాం? దేవా నేను క్వాలిఫై కాదు, దేవా ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఎబిలిటీ, ఐఎమ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ యువర్ వర్క్ అని అంటాం మనం కదా, అంటాం కదా. అప్పుడు దేవుడు తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తారు? విల్ షేప్ యూ అవుట్. ఆయన నేను ఏం చేస్తారు? మంచి షేప్లో తీసుకొచ్చి అగైన్ హిల్ కీప్ దేర్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ పాతవి అయిపోయాయి, దట్ విల్ బి ద న్యూ వన్ కదా. ఇంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ, everyone is sitting over there. One person is disqualified. You think God picks you up? God picks you up. బాగా he'll wash you, he'll clean you, he'll shine you, and he'll keep it there. ఇప్పుడు అన్నిట్లో ఎవరు? Who is the new one? Which one is the new one? The unqualified. Hallelujah. God is declaring a word for you. God is declaring a word for you that you are going to be the qualified person for Him in His presence. Receive it. You are going to be the most qualified person in His presence. You're going to receive it. Okay? Amen? Hallelujah? ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు క్వాలిఫైడా డిస్క్వాలిఫైడా? మీరు క్వాలిఫైడ్. ఓకే, మీరు వరల్డ్కి డిస్క్వాలిఫైడ్లా కనపడతా ఉంటారు, మీరు వరల్డ్కి అర్హత లేని వాళ్ళ కనపడతారు, కానీ దేవునికి అర్హులుగా కనపడతారు. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు నేను మీకు అర్హత లేని వాళ్ళ కనపడతా ఉంటాను, మరి దేవుడికి ఎలా కనపడతాను నేను? I am just like a crown in front of Him, and I'm just like a crown He's been holding me. ఒక కిరీటంలో దేవుడు నన్ను చూస్తారు. ఎందుకు? నేను మీకు అర్హత లేని దానిలో కనపడతాను, బట్ గాడ్ హ్యాస్ చూజన్ మీ. దేవుడు నన్ను ఎంచుకున్నాడు, దేవుడు నన్ను పిలుచుకున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆమేన్. ఇప్పుడు గ్రేట్ పాస్టర్స్ ఉన్నారు ఈరోజు. టుడే లాట్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ ప్రీచర్స్. దేవగన ఎలా దున్నుతారంటే అందరినీ, అంత షార్ప్ పాస్టర్స్ ఉన్నారు. ఎలా వచ్చారు? డిగ్రీలు చేసి చదివి ఇవన్నీ వచ్చారా?
ఇవన్నీ చదివి వచ్చానా? ఎంత డిగ్రీలు చేసినా, ఎంత చదివినా నువ్వు బైబిల్ గురించి, గాడ్ గిఫ్ట్ లేకపోతే, గాడ్ కాలింగ్ లేకపోతే అది అన్వర్తి. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు అంత మనం అనుకుంటాం కదా, అంత మంచి బట్టలు వేసుకుంటున్నారు, అంత మంచి షూ వేసుకుంటున్నారు. ఐ యూస్ టు థింక్ లైక్ దట్ యాక్చువల్లీ. When I was kid, when I was small, like 7 years, 6 years and after, I used to go to a church which is really posh, rich and everything. I used to look at my pastor and think that, oh my God, her shoes are so good, her dress is so good, her hair is so good, ankuntaru. But once I get to know a correct age, that even they were a broken part one day. Even they were an unqualified person one day. నేను ఎప్పుడైతే వాళ్ళని చూసానో, వాళ్ళు చూసి when I'm getting amazed, ఆ టైంలో నేను అన్క్వాలిఫైడ్. But God slowly, day by day, He made me, He did everything for me, He pampered me, and He made me a qualified. Hallelujah. Hallelujah. Let's read another verse, Psalm 147 verse 3. He heals the broken-hearted and binds their wounds. He heals the broken-hearted and binds their wounds. తెలుగులో చదువుతారు ఎవరు? గుండె చెదరని వారిని ఆయన బాగు చేయవాడు, వారి గాయములను కట్టువాడు. Hallelujah. 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 Now today I can proudly say that I am broken-hearted because God made me. Hallelujah. And I can proudly say that I am broken one day. Okay, I can proudly say. You may think, as pastor comes here, says everything, he preaches and everything. You know his backstory? He suffered for 8 years. He like ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఉన్న డిస్క్వాలిఫికేషన్ నుంచి క్వాలిఫైడ్ పర్సన్లా తీసుకురావాలంటే ఒక 1-2 డేస్లో వచ్చేవాళ్ళు. ఇట్ టేక్స్ అ లాంగ్ టైమ్. లైక్ యాజ్ ఐ సెట్ ద ఎగ్జాంపుల్, మట్టి వెంటనే తడిపి చేసేస్తే ఉంటుందా? కుండ పాట్ ప్రిపేర్ అవుతుందా? వెంటనే తడిపి చేసేస్తే ప్రిపేర్ అవుతుందా? యూనో ద హార్డెస్ట్ థింగ్ ఇన్ స్కల్ప్చరింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో హార్డెస్ట్ థింగ్ ఏంటో తెలుసా? బ్రింగింగ్ ద బిగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ క్లే, దాన్ని వేయడం ఎంత హార్డ్ ఉంటుందో తెలుసా? అది ముట్టుకోవడానికి. దాన్ని రబ్ చేస్తారు, దాన్ని స్మాష్ చేస్తారు, దాన్ని మొత్తం నీళ్ళేసి బాగా స్మూత్ చేస్తారు. అది ఎంత రబ్ చేసి ఎంత పుష్ పంచ్ చేస్తే అంత స్మూత్ అవుతుంది అన్నమాట. సో సేమ్ లైక్ దాట్, నువ్వు ఎంత గట్టిగా ఎంత అలా ఉన్నావో, గాడ్ నిన్ను స్మాష్ చేయడానికి వాటర్ వేసి సోక్ చేసి ఇవన్నీ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది కదా? చాలా టైం పడుతుంది కదా. యూ షుడ్ హ్యావ్ పేషెన్స్. అందుకే నేను that is the reason I took these many examples from the Bible. 15-20 ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్స్. ఎందుకు తీసుకున్నా? నేను నార్మల్గా చెప్పేయచ్చు కదా, నేను నార్మల్ పర్సన్ చూసి నార్మల్ మెసేజ్ ఇచ్చేయచ్చు కదా. వై డూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్? బికాస్ some people say that this is not true. That's why I have to take examples from Bible. Hallelujah. Hallelujah. అర్థమవుతుందా? Is everyone understanding? Are you guys bored? No? So one thing I want to remind you all that no matter how harsh people go on you, no matter how rude people go on you, just remember they are people. ఓకే, పీపుల్. అంటే మనుషులు నిన్నెంత ద్వేషించినా, మనుషులు నిన్నెంత నిందించినా, నీ మీద ఎన్ని నిందలేసినా, జస్ట్ ఒక్కటి రిమెంబర్, ఒక్కటి గుర్తించుకోండి, వాడు మనిషి. హల్లెలూయా. ఈజ్ అ పర్సన్. దే ఆర్ జస్ట్ పీపుల్. యు ఆర్ క్వాలిఫైడ్ అండ్ యు ఆర్ చూజన్ బై గాడ్. వాడెవడో నేనంటే హౌ, వై, ఎందుకు? ఇప్పుడు కింగ్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, కింగ్ కూర్చొని యు ఆర్ నాట్ ద కింగ్ అని అంటే హౌ విల్ ద కింగ్ ఫీల్? కింగ్ ఏమనుకుంటాడు? నేను కింగ్ కాదా? ఒక కింగ్ అని పట్టుకుని యు ఆర్ నాట్ ద కింగ్ అని ఎవరైనా అన్నాను అనుకోండి, హౌ విల్ ద కింగ్ యాక్సెప్ట్? నో. నీ క్వాలిఫికేషన్ నీకు తెలుసు, నీ ఎబిలిటీ నీకు తెలుసు,
ఎవరో నిన్ను హర్ట్ చేశారు, ఎవరో నిన్ను రూడ్గా మాట్లాడారంటే యూ షుడ్ నాట్ లూజ్ యువర్ ఎబిలిటీ, యూ షుడ్ నాట్ బీ అన్క్వాలిఫైడ్. నువ్వు వాడెవడో యూఆర్ అన్క్వాలిఫైడ్ అంటే యూ నెవర్ బీ అన్క్వాలిఫైడ్. నీకు అర్హత లేదు అని ఎవరైనా అన్నారంటే నీకు అర్హత లేని వాడిని నువ్వు అయిపోవు కదా. యూ విల్ బీ ద బెస్ట్ పర్సన్ టు గాడ్ ఎవ్రీ టైమ్. నీ మీదున్న ఏమంటారు, నీ మీదున్న వాట్ యు సే దట్ వర్డ్, ద నేమ్ నీ మీద ఉన్నది గాడ్ దగ్గర నుంచి ఎప్పటిది పోదు. వన్స్ యూ బిల్డ్ ఇట్ యూ నెవర్ గోనా లూజ్ ఇట్ బికాస్ గాడ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ. హల్లెలూయా. And some of us think that చాలా డీపెస్ట్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు వన్స్ వీ థింక్ దట్ గాడ్ ఫర్గాట్ మీ, దేవుడు నన్ను మర్చిపోయారు. ఎప్పుడన్నా వచ్చిందా మీకు లైఫ్లో డౌట్? గాడ్ నన్ను మర్చిపోయారు. నాకు వచ్చింది. ఐ డి ఫేస్ ఇట్ దట్ గాడ్ లెఫ్ట్ మీ, గాడ్ నన్ను మర్చిపోయారు అనే డౌట్ నాకు వచ్చింది. లాస్ట్ వర్స్ అనేది Matthew chapter 10 verse 29 to 30. Once you guys read it, you'll understand. So, if God, Matthew chapter 10 verse 29 to 30. Hariya, వారు నమ్ముచున్నాము ప్రభువా అని ఆయనతో చెప్పిరి. 10:29 Matthew 10:29. రెండు పిచ్చుకలు కాసు కమ్మబడింది కదా, అయినను మీ తండ్రి సెలవు లేక వాటిలో ఒకటేనను నేలను పడదు. మీ తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్కింపబడినవి కనుక మీరు భయపడకుడి. మీరు అనేకమైన పిచ్చుకల కంటే శ్రేష్ఠులు. మనుషుల ఎదుట నిన్ను ఒప్పుకొని వాడేవాడు పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఎదుట నేనను వారిని ఒప్పుకుందును. ఓకే, అర్థమైందా? ఇప్పుడు చెప్పండి, దేవుడు నన్ను మర్చిపోయారు. వాట్ డస్ దిస్ బైబిల్ వర్స్ సే? ఇఫ్ గాడ్ కేర్స్ ఫర్ ది స్మాలెస్ట్ బర్డ్, పిచ్ కంటే ఎలా ఎంత ఉంటుంది? పెద్ద డైనోసర్ అండి. పిచ్ కంటే డైనోసరా? కదా, డైనోసర్ కదా, చిన్నది. ఇట్స్ ఎ స్మాల్ బర్డ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, చిన్నది. ఆ పిచ్కనే గాడ్ మర్చిపోకుండా దాన్ని పెట్టారు. దెన్ హౌ విల్ హీ ఫర్గెట్ యూ? హల్లెలూయా. హౌ విల్ హీ ఫర్గెట్ మీ? ఆమెన్. హల్లెలూయా. అర్థమైందా? యు ఆర్ నాట్ ఫర్గెటెన్, యు ఆర్ నాట్ డిస్క్వాలిఫైడ్, యు ఆర్ నాట్ అ సిన్నర్, యు ఆర్ నాట్ అన్ అన్ఎబిలిటీ పర్సన్. యు ఆర్ అ గ్రేట్ పర్సన్ in front of God. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. I'm going to repeat this word again. Naku, like, what God is saying is to repeat this word again. There's some of you people again thinking I'm disqualified. Yeah, I just said all of this. How can you do that? Huh? దేవుడు అర్హత ఉన్న వాళ్ళని పిలవడు. God is not going to call the person who is qualified. Okay? పిలవబడిన వారిని అర్హులుగా చేసే దేవుడు. God is going to qualify the called. Hallelujah. Hallelujah. You are called, you are qualified, you are loved, you are the princess, you are the prince of God, you are the great king of God, you are the precious child in front of God. You are a great person. Remember that. Say that. I'm a great person. I'm a great person. I'm a great person. I'm a great person. Turn to your neighbor and say, I'm a great person. God shows me I'm a great person. Hallelujah. Hallelujah. So I want every one of you to be with this cheerful mind and mind. Okay? You know, దేవుడు మన దగ్గర, మన పక్కన ఉన్నారు. God is behind me, God is before me, God is beside me అనుకుంటే నీ జీవితంలో భయం అన్న మాటే రాదు. నీ జీవితంలో నువ్వు దేనికి తల ఉంచవు. Hallelujah. Hallelujah. Because you are protected by God. Amen. Let's all end this word with a small prayer. Let's all close our eyes and bow our heads unto the Lord.
Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you for precious, beautiful, sweetest word in our life, Father. God, as this is the seed, Lord, we are implementing it in our lives, Father. God, help us to grow it carefully in our life, Lord. Help us to grow it with wisdom, knowledge, and power, my Father. God. As we are going to lead our life now, Lord, through all this week, Father, to all our life, my Father God, help this word to get implemented in their lives, Father God. Whoever are listening to this word, Father God, bless them, bless their life, anoint them, touch their life, Father. Hallelujah, God, in your presence, Lord. Thank you for being with me all the time, my Father God. After so long time, Lord, thank you for giving me such a great honor, Lord, such a great authority for me to stand here and preach the word of God again, Father. God, in your midst, Lord, whatever the word you've said, Father, God, thank you for everything you have given for us, Lord. God, even though our souls are rusted, my Father, God, even though our souls are filled with mud, Father, God, you sharpened us, Lord. God, you cleaned us, Father. God, you made us qualified today, my Father. God, give us such a great authority, give us such a great dare to us live as a qualified in this word, my Father. God, God, in Jesus' name I ask and pray, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. All glory to Jesus.